विराजमान होके इस चेयर्स की कुर्सियां की साडे कवि दरबार की साडे कवि वाले प्रोग्राम की इस समागम की रौनक नूं वधाना है। तो उस तो अगे मैं बेनती करांगी, साडे कोल चंडीगढ़ तो पहुंचे ने बहुत ही सत्कारत ते मानमती शख्सियत भारतीय साहित्य अकादमी के जिहड़े ने कन्वीनर डॉक्टर दीपक मनमोहन जी। तो ताड़ियां नाल स्वागत। आ जाओ जी, ताड़ियां नाल स्वागत। तो हुण मैं बेनती करदी हां, बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े साडे मैं इत्थों पंजाबी साहित्य अकादमी के प्रधान भी ने ते पंजाब कला परिषद के जिहड़े ने जनरल सकत्तर भी ने डॉक्टर लखविंदर जौहल जी। ताड़ियां नाल स्वागत, प्लीज़ जोर दी ताड़ियां बजाया करो। ताड़ियां जो मारते हैं ना, साड़ी योगा की बहुत प्रैक्टिस होंगी है, बड़िया सारिया साडा असर होंदा अच्छा। तो हुण मैं बेनती करदी हां उस्ताद गज़ल गो सुलखन सरहदी जी नूं। आओ जी। साढ़े कोल बहुत ही सत्कारत जिहड़े ने शख्सियत ने केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा के प्रधान दर्शन बुट्टर जी। तो इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट केंद्रीय धुरा जिहड़े साडे अमरजीत कौर पंछी जी, सॉरी संधू रियानवी जी, पहला कह लो प्लीज़ संधू रियानवी जी आओ। आओ जी आओ संधू। आ जाओ जी, आ जाओ। अज बहुत ही खुशी का मौका, देखो सारिया महान शख्सियतां साडे कोल पहुंचिया ने और जिन्हों जिन्हों असी बेनती की उन्होंने बेनती साडी नूं स्वीकार किया। तो तुहाडा तुसीं आए। आओ जी। तो हुण मैं बेनती करदी हां मैडम अमरजीत कौर पंछी जी नूं जिहड़े इस प्रोग्राम का केंद्रीय धुरा ने। आओ जी, अपनी कुर्सी थोड़ी अगे कर लो। तो तुसीं साडे सामने बैठे हो सारे ही बहुत सत्कारित हो, तो मैं सबनूं जी आयां आखदी हां। जिमें कि अज असीं जानते हैं कि प्रोग्राम भी तुसीं कवि दरबार भी करवाना है और मैडम अमरजीत कौर की जिहड़ी है किताब भी रिलीज़ करनी है। बहुत ही सत्कारयोग अज के प्रोग्राम के मुख्य मेहमान गुरदयाल रोशन जी, डॉक्टर दीपक मनमोहन जी, प्रोफैसर गुरबचन गिल जी, डॉक्टर लखविंदर जौहल जी, सुलखन सरहदी जी, संधू बरियानवी जी और साडे अज के केंद्र बिंदु मैडम अमरजीत कौर पंछी जी ते हाजरीन। सब तो पहला तो मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ थाक रहियां तो बहुत बहुत जी आया आखदी हां, स्वागत करदी हां, खुश आमदीद आखदी हां कि तुसीं अपने बेशकीमती रुझेविਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ के साडे कोल आए और इस प्रोग्राम की रौनक नूं ਵਧਾ रहे हो। तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद भी। तुहाडा एक एक कदम सानूं मुबारक। जिन्हां राहां तो तुसीं चल के आए हो उन्हां राहां नूं सिजदा सलाम। तो नाल ही मैनूं लगता है कि तुसीं सारे ही शब्दां दे वंजारे हो और शब्दां की महक नाल इस हाल नूं खुशबूदार बनाया है। तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ दो शेर कहना चाहांगी। अज चारे पासे ही महकां ही महकां ने, अज चारे पासे ही महकां ही महकां ने, मेहमान असाडे ने महकां दे वंजारे। अज चारे पासे ही महकां ही महकां ने, मेहमान असाडे ने महकां दे वंजारे। ये राह दसेरे ने चानण दे पांदी ने, ये राह दसेरे ने चानण दे पांदी ने, सत्कार दे पात्र ने ये सारे दे सारे, सत्कार दे पात्र ने ये सारे दे सारे। तो तुहाडी बहुत बहुत फिर एक बारी जी आयां नूं। तो दसना चाहती हाँ कि अज जिहड़ा प्रोग्राम है जिवें सरदार करतार सिंह पंछी आलमी साहित्यक मंच मलेरकोटला पंजाब वालों पंजाबी लेखक कलाकार सोसाइटी लुधियाना के सहयोग नाल ये करवाया जा रहा है। और ये असी कनेडा च वसती अमरजीत कौर पंछी जी साडी बहुत प्यारी तो नौजवान शायरा है, उहदी असा प्लेठा गज़ल संग्रह पंछी की परवाज़ वो असी लोक अर्पण करना है। वो किताब के बारे भी विचार चर्चा होएगी। नाल नाल असी जिन्ने भी साडे कोल कवि साहबान आए ने उन्हों का कवि दरबार भी करवाना है। सो प्रोग्राम बहुत दिलचस्प रहेगा, इसलिए सारिਆਂ ने इनू ध्यान नाल सुनना है, आनंद माणना है।
तो इस तो असी क्योंकि पहला लेट हो चुके हैं और डॉक्टर दीपक मनमोहन जी ने जाना भी है, तो उस तो बाद मैनू कहा गया कि जी आया तो बाद आप किताब ही लोक अर्पण करनी है। तो किताब लोक अर्पण करने तो बाद आप दीपक मनमोहन जी अपने विचार दसणगे। तो किताब लोक अर्पण तो बाद ही आप ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਰਖਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ। जी मैं हाल बुक कराया, पर मैं आप बाहर जाना सी, मेरे सिस्टर बाहरों आया, उन्होंने फ्लाइट सी 5 तरीक को अमेरिका की, मैं चली गई। पर फिर भी जिन्ना को फटाफट प्रबंध हो सकिया मैं किया। कोई भी गलतियां रह गई होणगियां तो वो लिए मैनू माफ़ करना, जो चंगे उत्थे चंगा होए उन्होंने याद रखना। तो असी प्रधानगी मंडल नूं बेनती करते हैं कि वो जी किताब रिलीज़ करन, पंछी दी परवास। सुनट जी आ जाओ तुसीं। अमरजीत कौर पंछी जी, तो इन्होंने कि अमरजीत पंछी मैडम कि तुसी थोड़ा जहा किताब बारे आप बोलो, क्योंकि परचा पढ़ो थोड़ा जहा, तो 5-7 मिनट में मैं इन्हों की किताब की गल करांगी, परचा पढ़ांगी। उस तो बाद दीपक मनमोहन जी को बेनती करांगी कि वो जोड़े अपने विचार रखन। तो जो मैं इहदी किताब दे जो इन्हें खर्रा थोड़ा जहा भेजा, पूरा भी नहीं, तो वो जो कुछ गज़लां मैं पढ़ियाँ तो वो जो मैं लिखा है तुहाडे नाल साझा कर रही हाँ। मैं लिखा है पंछी दी परवाज़ खूबसूरत आगाज़। पंजाबी साहित्य दियां वख-वख वनगियां विचों काव वनगी नाल जुड़ी गज़ल विधा एक अजिही सूखम ते सुरीली सिनफ है जिसने पिछले कुछ अरसे तो पंजाबी साहित्य दियां होर विधावां नाल जुड़े लेखकां दा ध्यान भी अपने वल खिंचिया है। गज़ल विधा अजकल हर काव महफल का शिंगार बनती है। इस तो बिना होर साहित्यिक, सभ्याचारिक, समाजिक अते राजनीतिक समागमां आदि विच भी एंकरां ते बुलारियां वल्लों विषय नाल संबंधित लोड़ अनुसार ढुकवें शेरां दी वरतों जिथे भाषण जां गलबात नूं वधेरे प्रभावशाली बनाउंदी है, उत्थे अजिही वरतों गज़ल विधा दी हरमन प्यारता दा वड्डा सबूत भी दिंदी है। पंजाबी काव्य साहित्य जगत विच गज़ल विधा के हरमन प्यारी होने का एक वड्डा कारण यह भी है कि इस दे शेरां विचली आपसी सांझ ते असांझ इसनूं दुनिया के बाकी काव्य रूपों तो विलक्षण बनाउंदी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी काव्य रूप इस सिनफ वांग इक्को वेले खंडित ते खंडित नहीं है, क्योंकि इस गज़ल का हर शेर अपने आप च मुकम्मल अते आज़ाद हुंदा है। ये काव्य रूप अपनियां अनेकां रूपगत बंदिशां लई मशहूर है, पर इस दे नाल ही इसका खूबसूरत पहलू ये भी है कि असी एक विषय नूं लैके पूरी गज़ल मुसलसल गज़ल भी लिख सकते हैं, जां फिर गज़ल के हर शेर वख-वख विषय लैके भी लिख सकते हैं। पंजाबी गज़ल साहित्य नूं जिथे नामवार मर्द गज़लकारां ने भरपूर ते अमीर किया है, उत्थे इस्त्री गज़लकारां ने भी अपने अपने वडमुले योगदान रही गज़ल साहित्य विच माणमत्ता इतिहास सिरजा है। अज तो लगभग 3 दहाके पहला उंगलों के पोटियां ते गिनिया जा सकन वालियां सारी नारी गज़लकारां दा काफिला हुण काफ़ी विशाल होया है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि इस काफिले विच कनेडा विच वसती साडी बहुत ही प्यारी नौजवान शायरा अमरजीत कौर पंछी भी अपने पलेठे गज़ल संग्रह पंछी दी परवाज़ राही
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो ये इंडिया च आई तो इसने अपना दसिया वो भी मैं इत्थे आई हाँ तो किताब रिलीज़ होनी है। सो ये जी किताब गज़ल संग्रह है, ये अपने साबित कदमी इन्हें शामिल किया है। शायरा अमरजीत कौर पंची नाल मेरी मुलाकात साल 2017 में जदों उत्थे विश्व पंजाबी कानफ्रेंस हुई उहदे विचकार मतलब उदों हुई। उस तो बाद असी नामवर बलजीत सिंह धालीवाल ने जगराओं तो उन्हों की पत्नी जी बलराज धालीवाल वाइफ उन्होंने है बलजीत कौर धालीवाल जो कि बड़ी अच्छी गायिका है। तो उस रात का खाना सी का महफल चल रही सी। उस तो बाद रचनावां का जो दौर चलिया तो अमरजीत कौर पंची द्वारा खूबसूरत अंदाज में पेश की गई रचना ने मैंने बहुत प्रभावित किया। जो साड़ी आपसी गलबात हुई तो अमरजीत ने दसिया कि उसनों लिखण की गुरती तो बचपन च मिल गई सी क्योंकि उसके पिता सरदार करतार सिंह पंची बहुत विधावी नाम वाले लेखक सन। घर में ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ की आमद सदका हमेशा ਸਾਹਿਤਕ माहौल बनया रहा सी। उसने ये भी कहा कि उसने भी लिखना शुरू कर दिता और ਸਾਹਿਤਕ सरगर्मियों नाल भी अपने पिता की बदौलत जुड़ गई। उस दी रचनावां भी नामवर अखबारों में छपियां हैं। अमरजीत ने यह भी दसिया कि उन्होंने पिता जी ने साल 1979 में पंजाबी साहित्य सभा रजिस्टर्ड मलेरकोटला की स्थापना की और अक्तूबर 2009 तक इस सभा राही वो पंजाबी माँ बोली साहित्य और सभ्याचार की प्रफुलता लिए उपराले करते रहे। उन्होंने अकाल चलाना करने तो बाद सर्वसम्मति नाल अमरजीत को प्रधान बनाया गया। अमरजीत के मूँह सारी गलबात सुन के मैनू इस गल की खुशी हुई कि वह अपने पिता की विरासत को अगे तोड़न लई मतलब ये आई है अगे निरंतर यतन भी कर रही है। पंजाबी साहित्य सभा रजिस्टर मलेरकोटला इन्हें अंतरराष्ट्रीय देखो हुण आलमी पद्धर तक इन्हें पहुँचा दिता है। सो जदों इहदियां रचनावां ने वो लिख के पिता जी को दिंदी पिता जी ये मतलब छपन दी अखबारां च भेज देंगे। तो इन्हें एक होर खूबी है कि इन्हें अपने पिता जी का नाम के नाल जिहड़ा तखल्लस है सरदार सिंह पंछी वो पंछी नूं भी अपने नाम नाल जोड़ लिया। सो एक बहुत वड्डी गल है। तो साडी फोन पर भी बाद एक मतलब गलबात होंदी रही और फिर इसने कहा कि किताब इन्हें खरड़ा भेजा मैं छड्ड रही विचों। और जदों मैं गज़लां पढ़ियां तो मैं इस मतलब महसूस किया शिदत के नाल कि ये जी संवेदनशील शायरा है और इन्हें जो भी लिखा है सिर्फ अपना निध नहीं है बल्कि जिंदगी के यथार्थ नाल जुड़े समाजिक आर्थिक सभ्याचारक और राजनीतिक सरोकारों अपने कलावे च लिया है। इसने शायरा अमरजीत कौर पंची इस तलक हकीकत को बाखूबी जानती है कि पुरातन समय में अक्सर ये सुनने को मिलता सी कि दुख वंडाउण नाल अद्धा रह जाता है तो खुशी वंडाउण नाल दूण सवाई हो जाती है। पर अजोके पदार्थवादी युग में कोई भी एक दूजे का दुख दर्द नहीं सुनता। सिट्टे वजों अपन दर्दां नूं अंदर लुकाते हुए चेहरे ते बनावटी मुस्कुराहट लियाउंदे हां। साडे हादसे नकली हो गए हैं, साडे विरलापां विचों दर्द मनफी हो रहा है। अजिहे हालातां में शायरा अमरजीत कौर पंछी दर्द भरे जज्बातां नूं शब्दां विच परोण दा वल बाखूबी जानती है। ताई तो बहुत खूबसूरती नाल लिखती है। मैं अपनी मुस्कुराहट दे पिछे अपने दर्द लुको लैंदी हाँ। मैं अपनी मुस्कुराहट के पिछे अपने दर्द लुको लैंदी हाँ। जज्बे लिख के कागज़ उत्ते शब्दों विच परो लैंदी हाँ। सूझवान शायरा अमरजीत कौर पंछी रचित शायरी की ये वड्डी प्राप्ति है कि ये शायरी सारियां दुश्वारियां साडियां जो भी ने सानू दुश्वारियां लाचारियां मजबूरियां मुश्किलों तकलीफों विचों लंघदे होए अते चुनौतियों का सामने करते हुए भी हिम्मत हौसला ते आस उम्मीद का पल्ला घुट के पकड़न लई प्रेरदे ने। जेकर हिम्मत कोल है उससे फिर की भवन तूफान करनगे। जेकर हिम्मत कोल है उससे फिर की भंवर तूफान करनगे। आखिर बंदा तरदा 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 तर जाता है। सो तरदा तरदा नूं इन्हें बहुत बारी 4 बारी टुकड़ियां च वरत के एक खूबसूरत अलंकार नूं वरतों च लिआंदा है। तो इसने अमीरी गरीबी तो वध रहे पाड़े नूं भी ये बाखूबी समझती है, परेशान होंदी है। यहो जिहा देख के ताईं लिखदी है दीवे दे चानण विच उमर लंघांदे जो दीवे दे चानण विच उमर लंघांदे जो ओ की जानन सूरज किद्दां दगदा है। शायरा अमरजीत कौर पंछी 7 समुद्रों पार हज़ारां मील दूर बैठी भी अपने वतन नूं प्यार करती है। अपने पंजाब दी मिट्टी नाल उसनूं अंतां दा मोह है। वो इत्थों दे हर वरतारे नूं बड़ी नीझ नाल देखदी है, समझदी है। उसकी कलम गलत वरतारियां विच बड़ी दलेरी बेबाकी अते निडरता नाल लिखदी है और सच लिखण तो कदे भी गुरेज नहीं करदी। उसकी शायरी विच व्यंगात्मक सुर भी उभरती है अते समय दे सिर फिरे हाकमां नूं सीधे असीधे ललकारदी भी नज़र आती है। मेरी इस गल की तर्जमानी करते ये शेर पढ़ो। ये अपने तक नूं जनता की कतलगाह बनाउंदे ने।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਹਾਕਮ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਇਹ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਜੇ ਧਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਜੇ ਧਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਚਮ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਅੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਪ ਲਈ ਬੀਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਪ ਲਈ ਬੀਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਗੇ ਅਨੁਪਮ ਤੇ ਮੀਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਰਕੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜੇ ਸਮਰੇ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਜੇ ਸਮਰੇ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਉਤਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਦ ਨਾਲੀ ਸੱਜ ਸਵਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਉਕਤਾਏ ਨੂੰ, ਬੇਕਦ ਨਾਲੀ ਸੱਜ ਸਵਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਉਕਤਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਜਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਡਣਾ ਅੰਬਰ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਐਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਕਵਿਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਰੂਪੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਉਲਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਸਦਰਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਰੰਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਂਘ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਰੰਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਂਘ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਲਾਰਾ ਉਸ ਕੜੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੂਖਮ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਖੌਫ, ਹੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡਕ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨੀ ਪੀੜ ਦੀ ਹੂਕ ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਭਰੁੰਨੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਬਾਦਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਬਾਦਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਭੁੱਖ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਭੁੱਖ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਚੰਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੂਰ ਉਧਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੋ ਕੇ ਜੁਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਰੀਤ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਔੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਚੂੜਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
तू अपने घर दी फुलवाड़ी नूं करदा प्यार रज रज के, तू अपने घर दी फुलवाड़ी नूं करदा प्यार रज रज के। मेरा दिल कल भी चाहुंदा सी, मेरा दिल अज भी चाहुंदा है। तो एक तलक हकीकत है कि छोटियां बैरां च लिखना बहुत औखा काम हुंदा है। अपने मतलब कुझे विच समुंदर भरना या फिर गागर विच सागर भरन वाली गल बन जाती है। पर मैनू ये दसदे बहुत खुशी हो रही है कि इन्हें छोटे बैरां विच भी बहुत वधिया लिखा है। तो शेर ने बेदर्दी नाल ला बैठे हाँ, बेदर्दी नाल ला बैठे हाँ, दिल दा हाल सुना बैठे हाँ। लगी है हुण टुटनी नहीं, लगी है हुण टुटनी नहीं, पक्की गंढ लगा बैठे हाँ। झल्ला दिल क्यों समझे नहीं, झल्ला दिल क्यों समझे नहीं, लख वारी समझा बैठे हाँ। तेरी दीद दी खातर सजना दर तेरे ते आ बैठे हाँ। पंछी ने तिहाइयां अखियां मोह बरते सी पा बैठे हाँ। तो इस तरह छोटी बैच माँ की याद विच लिखती है कि औसियां कांते पा लैंदी हाँ, दिल अपना समझा लैंदी हाँ। माँ की याद जद मैं तड़फा माँ की लोरी गा लैंदी हाँ। गुरबचन गिल जी ने एक लोरी अनजमिया धी दी लिखी, तो लोरी की कितनी महत्ता कि माँ की याद जद मैं तड़फा माँ की लोरी गा लैंदी हाँ। कर्जदार हाँ माँ के मोह दी हर दिन सूद चुका लैंदी हाँ। जद किधरे माँ नजर ना आवे मन नूं फिर समझा लैंदी हाँ। तो हथले गज़ल संग्रह पंछी की परवाज़ की जो शब्दावली की गल करिए, सरलता है, तरलता है, स्पष्टता, सुहिरदता वर्गे मीरी गुण शामिल ने। शायरा ने लोड़ अनुसार अलंकार प्रतीका के बिंबा की भी इसकी वरतों की है। हथले गज़ल संग्रह की समुची शायरी गज़ल की जो व्याकरण वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बैर वजन के असूलों की कसौटी ते खरी उतरती है। क्योंकि इत्थे उन्होंने गुरु बैठे ने, गुरु है ने अपना कमलजीत कमर, और कमलजीत कमर के गुरु ने गुरजात रोशन जी। सो तो उन्होंने को इन्हें व्याकरण जी सीखी है। और बहुत मैं इस हथले गज़ल संग्रह पंछी की प्रवाज़ में खुश आमदीद आखदी हुई शायरा अमरजीत कौर पंछी को दिल दियाँ था गराइयां तो बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदियां, परिवार में मुबारकबाद दिंदियां तो दुआ करदियां कि अमरजीत कौर पंछी भविख में होर भी पुख्ता तो दमदार गज़लों नाल पाठकों की कचहरी तो निरंतर हाज़री लगवाती रहे। तो ये दुआ करदियां कि अपने मंजिल में होर अगे जाए। तो इन्हां शब्दों के नाल मैं बहुत 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 शुक्रिया तुहाडा, बहुत बहुत फिर मुबारक अखीरले चढ़ती बहुत ही। क्योंकि देखो उधरों मैनू कह दिता गया मन तो संचालन, उधरों कह दिता गया कि परचा भी पढ़ना। सो सारा कुछ कली नूं करना पै रहा, क्योंकि अमर जी का कहना मैं कद भी नहीं मोड़ सकती। तो हुण असी इसे ही जिहड़े विचार चर्चा नूं अगे लैके तोरते हुए तो मैं प्रधानगी मंडल विच बेनती करदी हाँ दीपक मनमोहन जी ने, डॉक्टर दीपक मनमोहन जी आओ। इन्होंने भी वो किताब का खरड़ा पढ़िया है, शायद उन्होंने बारे लिखा भी है, तो अपने विचार ये तुहाडे नाल साझे करनगे। आओ जी। ओके प्रधानगी मंडल में सुशोभित स्थापित हो चुके शायर उस्ताद शायर, मैं जो इन्होंने सारे वाल वेख रहा सीगा, मैं शायर तो नहीं पर शायरां की इज्जत बहुत करदा। तो मैं माण नाल अपना सिर उच्चा करके बैठा सी कि मैं इन्हां दे विचकार बैठा। मैं इसलिए तुहाडा सारिआं दा शुक्रगुजार हाँ। अमरजीत पंछी की रचना बारे मेरा ख्याल है गुरचरण कौर कोछड़ दी जी बड़ी अदबी और साहित्यक टिप्पणी है, कोई गल कहनी होर मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ दो चार गल्लां करनियां ने कि बावजूद इस गल दे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मैं तो बोलिया भी नहीं जाता, मैनू जुबान क्यों लग गई तो मैं इत्थे आया क्यों है, इसका थोड़ी जी बैकग्राउंड मैं दसदा। मलेरकोटला एक अजिहा शहर है पंजाब दे विच जिथे उर्दू का जड़ा परछावा उतों के अदबी लोगों का जड़ा दिता है वो इन्ना जिंदा दिल है। कोई समा सी कि जड़ा कंवर महेंद्र सिंह बेदी सीगे वो लगातार मलेरकोटले दे नाल संबंधित रहे ने, तो मलेरकोटले विच उन्होंने एक इदां दा माहौल सिरज दिता कि उतों का ऐ लगता सी कि हर जड़ा बाशिंदा है वो शायर है। उसकी जड़ा बोलण का ढंग सी, उसका जड़ा अंदाज सी, जड़ा उसका लहजा सी गल करन दा, वो बड़ा जज्बाती तो शायरी अंदाज वाला हुंदा सी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਇਹ 59-60 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਦਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਫ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੋਟਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਮਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਲੋਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਨੇ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਭਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰਪੱਕ ਕਲਮਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਸਰਲਤਾ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਛੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਕਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਗਜ਼ਲਗੋ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕੋਚਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋਚਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਛੀ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ। ਆਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਮੈਮ ਨੇ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਆਮਦ ਬਣ ਬਣ ਦਿਲ ਤੇ ਵਰਦੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰਦਮ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਢਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਆਸ਼ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਦੇ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਰੌਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਦ ਚਾਵੇਂ ਰੋਵਾਂ ਹੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਦ ਚਾਵੇਂ ਰੋਵਾਂ ਹੱਸਾਂ।
ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਮੇਰਾ ਰੁਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਮੇਰਾ ਰੁਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਐਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਦੋ ਪਲ ਹੋਰ ਖਲੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਪਲ ਹੋਰ ਖਲੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸੇ ਹੰਝੂ ਚੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਖ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਪੰਛੀ, ਮੈਂ ਤੁਖ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਪੰਛੀ, ਲਾਵਾ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੀਪਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੌਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਕਵਲਜੀਤ ਕੰਵਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਕਰਮਜੀਤ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ। ਐਸਾ ਰਾਹ ਦਿਖਲਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਰਾਹ ਦਿਖਲਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਸ਼ੋਂ ਅਰਸ਼ ਚੜਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡੱਕੋ ਨਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਰ ਹਲੀਮੀ ਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਰ ਹਲੀਮੀ ਦੀ, ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਚੜਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤਰੱਕੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰਗ ਬਣੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤਰੱਕੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰਗ ਬਣੇ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰਨ ਨਾ ਡੋਲਣ ਏ, ਪੰਛੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰਨ ਨਾ ਡੋਲਣ ਏ, ਚਿੜੀਓਂ ਬਾਜ ਬਣਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੜੀਓਂ ਬਾਜ ਬਣਾਵੋ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁੰਨੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਚਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਜੀ।
बहुत ही सत्कारयोग वीर गुरदियाल रोशन जी अज दे सन्मानित चेहरे, दर्शन बुट्टर, उस्ताद शायर दोस्त सुलखन सिंह सरहदी, मेरा प्यारा वीर डॉक्टर संधू बरियाणवी, अज दी पुस्तक दी सिरजक कैनेडा वास्ती भैन अमरजीत पंछी और मुख प्रबंधक गुरचरण कोछड़ तो बिना ये संगत च हाज़र और गैर हाज़र दोस्तों, असी सारे भागां वाले हाँ कि साडे कोल पंजाबी भवन है। ये सिरजकां दा अपना घर है और एक हक नाल असीं इत्थे आउणे हैं और इत्थे आउण दा अर्थ ये है कि असीं अपने घर चले हैं। इस विश्वास नूं परपक्क करना साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज भी है, धर्म भी है। और मैनूं चंगा लग्या जो डॉक्टर लखविंदर जौहल होरां ने ऑफर की कि प्रदेशवास की भैन नूं ऑफर किया कि तुसीं इसदी मैंबरशिप लवो। अमरजीत ने जड़ियाँ 2 गज़लां सुनाइयां ने, ये सुन के मैनूं इंज लग्या जिवें मैं किसी शायरा की पहली किताब तो 2 रचनावां नहीं सुन रहा, सगों बड़ी परपक्क कुन मश्क शायरा की रचना पढ़ रहा सुन रहा, जिवें साडियां शायरी च धीआं भैणां भावें सुखविंदर अमृत है, अमरजीत अमर है, अनु बाला है, गुरचरण भैन जी ने, या कुछ होर लोग ने, परमजीत महक है, होर ने जिहड़े गज़ल के खेत्र च अपनी एक वक्री नवेकली पछाण दे आहर च ने, उस काफले दे विच अज ये शामिल हुई है। मैनूं लगदा कि इहदे लई मुबारक देनी बनदी है, क्योंकि जदों धीआं कलम चुकदियां ने संवेदना दे विच वाधा हुंदा है और संवेदनशीलता ही साडी इस वेले अंडर थ्रैट है। शब्द जिस किस्म की गल कीती है मेरे प्यारे वीर गुरदियाल ने, सच है कि शायरी दे विच अकल वध रही है, शायरी घट रही है, पर जिस किस्म दियां गज़ल्स साडे वड्डे वीर सरदार करतार सिंह पंछी होरां ने लिखियां, रामलाल प्रेमी ने लिखियां, एस तरसेम ने लिखियां, वो एक मलेरकोटले की लोकेल की खाब खूबसूरती है। मुश्ताक वारसी ने लिखियां, असलम हबीबी ने लिखियां, नूर मोहम्मद नूर ने लिखियां। एक खास किस्म की महक का एक सरनामा है मलेरकोटला साडे वास्ते। मैं जियां नूं आखदा अपने निक्के वीर सा गुरमीत सिंह खुडियां जिहड़े लंबी हल्के तो प्रकाश सिंह बादल नूं हरा के MLA बने ने। मैं गुरचरण भैन जी बेनती करा कि तुसीं इस पासे आ जाओ, सेंटर च कुर्सी दो इन्हां नूं। हाँ, गुरमीत सिंह खुडियां ईमानदारी का मुजस्मा ने और साढ़े वास्ते माण की गल है कि वो पंजाबी भवन के विहड़े जिथे अगे होर रूप च आउंदे सी, अज बतौर विधायक पहली बार आए ने। सो मैं बहुत जियां नूं आखना, क्योंकि ये उस बाप का पुत्र है जिहदी पहली मुहब्बत सियासत नहीं सी, पहली मुहब्बत किताब सी। जिथा जगदेव सिंह खुडियां के हत्थ च हर वक्त किताब हुंदी सी, चाहे वह चेयरमैन मंडीकरण बोर्ड सी, मैंबर पार्लीमेंट सी, या सियासत के किसी होर जिम्मेवार अहुदे ते सी। सो सा गुरमीत सिंह खुडियां नूं मैं जियां आखना। मैं इस धरती ते शब्द नूं प्यार करने वाले सारे वीरां नूं इस धरती ते जदों वेखदा, प्रोफैसर अजीत वर्गिਆਂ नूं वेखदा जिन्हां ने सानूं तुरना सिखाया, तो एक चाह चढ़दा है कि असीं एक रिस्पोंसिबल पुरखियां दी औलाद हाँ। असीं अपने निक्किਆਂ नूं उस राह तोरना है ताकि असीं जिंदगी नूं होर हुसनवार बना सकीए। हुसीन तां हो सकदी है जे असीं रल के काफला बन्नीए। अमरजीत ने हिम्मत की अज और अपने बाबल की याद च पुरस्कार प्यारे वीर गुरदियाल रोशन दिता, वो वास्ते मैं बहुत मुबारक देना। अपनी गल नूं समेटदा होया बहुत शुकराना करदा भैन जी गुरचरण कोचर जी का, जिन्हों ने मैनूं गल्लां आखण का मौका दिता। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਲਵੇਲਾ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, तो मैं जाने या तरलोचन लोचे जी आ जाओ, तरलोचन लोचे जी आओ। तो इसका आगाज़ करो कवि दरबार का, ताड़ियां नाल स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कोचर जी, और अज दे बहुत समागम की प्रधानगी कर रहे भाजी गुरभजन गिल, दर्शन बुट्टर जी, सरहदी साहब, रोशन साहब, संधू हरियाणवी जी, और अज दे केंद्र बिंदु मैडम पंछी जी। और सब तो पहला मैं पंछी जी नूं उन्हां दी किताब रिलीज़ ते बहुत बहुत मुबारक। 2-3 शेर ते उस तो बाद एक गज़ल दे 2-3 शेर तरन्नम च। गुरभजन भाजी शेर सुनना गज़ल का मतलब है कि बिरखा नूं चीर सुटिया, बिरखा नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने, बिरखा नूं चीर सुटिया छावां मधोलियां ने, पुत्रा ने अपने हथीं मावां मधोलियां ने। और खुड़िया साहब एक शेर सुनना कि मिलियां सी रूहां सुचियां, ईगो ने तोड़ सुटियां, ईगो ने तोड़ सुटियां, मिलियां सी रूहां सुचियां, पैरां च क्यों मुकद्दस लावां मधोलियां ने, पैरां च क्यों मुकद्दस लावां मधोलियां ने। और एक शेर है कि बन गए फलाई ओवर पिंडां तो पिंड टुटे, बन गए फलाई ओवर पिंडां तो पिंड टुटे, आया एक कौन वैरी रावां मधोलियां ने, आया एक कौन वैरी। और सुनदा ना हूक कोई मिलदा न्याय है किथे, सुनदा ना हूक कोई मिलदा न्याय है किथे, हर दौर विच ही चिड़ियां कावां मधोलियां ने, हर दौर विच ही चिड़ियां कावां मधोलियां ने। और एक शेर है कुड़िया साहब कि देखी थलां च लोची हुण भटकना ही पैना, देखी थलां च लोची हुण भटकना ही पैना, धुप्पां दे आखे लग के छावां मधोलियां ने, धुप्पां दे आखे लग के छावां मधोलियां ने। तो 2-3 शेर तरन्नम के पल दी पल की उसने पाई झात सी, मेरिया कदमां च कायनात सी। पल दी पल की उसने पाई झात सी, पल दी पल की उसने पाई झात सी, मेरिया कदमां च कायनात सी। शुक्रिया जी। पल दी पल की उसने पाई झात सी। रोशन साहब की शेर मैडम पंछी जी। शहर चों नागाने ता भजना ही सी, शहर चों ना
ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ। ਮੇਰਿਆਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਕੀ ਉਸਨੇ ਪਾਈ ਚਾਤ ਸੀ। ਬੁੱਟਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਮੁੜ ਗਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੀ। ਮੁੜ ਗਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਕਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਚੀ ਕਿਉਂ ਡਰੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਚੀ ਕਿਉਂ ਡਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ ਸੀ। ਮੇਰਿਆਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਕੀ ਉਸਨੇ ਪਾਈ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।